Now we have a book to study, to read, and to learn English. And what is the name of the book? Just open your book and see what is written on your cover page. It is written over there as World Through English. World Through English. What does it mean? Every title has a name. If you have a name, it has a meaning in it. Somebody, they call their child as Sheetal. What is the meaning of Sheetal? Right? Why it is called as Tara? Tara means the star, Nakshatram. Right? Sheetal means Tandak. Means cold, very cold. Means her behavior should be very cool. Likewise, each and every name has its own meaning. Himalaya. What is the meaning of that? Himalaya means it is an abode for the ice. Means the ice is there and the place, the mountain which carries the ice is called as Himalaya. That way every name has its own meaning. Likewise, now, World Through English. What are we going to learn? We are learning a great thing, covering complete the world, every topic or many topics which can tell us, which can give us knowledge, which is equivalent to the world. Because knowledge has no end. నాలెడ్జ్ హ్యాస్ నో ఎండ్. మనకి జ్ఞానం తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే ఈ జ్ఞానం తెచ్చుకునే జ్ఞానంకి మనం ఎంత తెచ్చుకున్నా అక్కడ ఖాళీ అవ్వదు. जितना भी ज्ञान हम लेके आ जाते और जिस जगह से हम लेके आ जाते वो जगह कभी खाली नहीं होती. दैट इज ज्ञाనం. సో హియర్ ఇన్ ఎ వెరీ థాట్ఫుల్ మేనర్, చాలా బాగా ఆలోచించి ఆ పేరు పెట్టారు, ది వరల్డ్ త్రూ English. Means through English what we can learn about the world, how we can go into the world through English, and what is the importance of English when you go into the world. Now you are in the class, in the school, in your home. Tomorrow you have to go into the world. Then what you should have? You should have the jnanam, the knowledge, the language. And so the name, the title of the book very aptly has been put, World Through English. Means unless you learn English, you cannot go into the world. And English is there throughout the world, and how much wisdom you can take out of it. That is through English how much you can take. Every language speaks to you something. ప్రతి లాంగ్వేజ్ కూడా మనకి ఏదో ఒకటి నేర్పుతూ ఉంటుంది. ఆ నేర్పేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనే లాంగ్వేజ్ మనకి వరల్డ్ గురించి ఏం చెప్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇన్ దిస్ బుక్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఫర్దర్, ఇఫ్ యూ గో టు ది కంటెంట్ పేజ్, కంటెంట్స్, హియర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ 8 units. In all the 8 units, excepting for the 8th unit, you have 7 units having 3 subunits again. Means 21 lessons plus 2, 23 lessons you are going to read about many aspects which are there in the world. See to it how, if at all it is named, titled, we should know why the title has been given such. There are 21 topics and 23 topics. All these 23 topics, they talk about your going into the world. How best you are accepted by the world. And how much you are learning about the world. See the thing. ఎంత మనం వరల్డ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం, మనం వరల్డ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం తయారవుతున్నాం, ఎంత తయారవుతున్నాం. And when you are going abroad, leaving India,
one language should be there through which you can communicate to others. And so in CBSE, what they said is English communicative, English course communicative. Why are we learning English or any language? To communicate, to talk about what I feel, what I want, what I wish. People should know మనం ఏమిటి, మనం ఎంత, మనకి ఏమి కావాలి, మన భావాలు ఏమిటి, మనం ఏంటి ఆలోచిస్తున్నాం, మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇది మనం చెప్పగలగాలి. అలా చెప్పగలగాలి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ మన చేతిలో ఉండాలి. అందుకు మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం. క్లాస్ 6 పాస్ అయిపోవడం మటుకు నేర్చుకోవద్దు. మనకి ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఇంగ్లీషు మనకి భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ప్రకారంగా ఇక్కడ 23 లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 23 లెసన్స్లో కూడా మనకి కొంచెం ఏంటి నేర్పారయ్యా అంటే కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ నేర్పారు. అంటే మన మనసులో ఉన్న మాటల్ని ఇతరుల వారికి చెప్పడానికి ఎంతవరకు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి భాషని. దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. And for that, you see, any learning, if we don't have interest, we will not be learning. We may not be learning. Interest should be there. Why so far? The kids, they watch. మీరు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కూడాను చిన్నపిల్లల సంగతి లేదు, ఇప్పుడు కూడాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే టీవీ రిమోట్ చేతిలో పడగానే ఏ ఛానల్ చూస్తారు? హంగామా చూస్తారు, పోగో చూస్తారు, కార్టూన్ నెట్వర్క్ చూస్తారు. వై? బికాస్ దట్ గివ్స్ యూ ఇంట్రెస్ట్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇట్ గివ్స్ యూ ఇంట్రెస్ట్, నో డౌట్. మీలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా అక్కడ చోటా భీమ్ అయిపోదాం అనుకుంటారు. అది ఇంట్రెస్ట్ అంటే. అంత ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తాం కాబట్టి మనం అక్కడ గంటల తరబడి టీవీ చూస్తూ ఉంటాం. చూడకూడదని చెప్పను, చూడాలి. కానీ మనం దాంట్లో నేర్చుకోవాలి. Yes, I know you people are learning many things out of it. When it is a train going, when there is a competition, when there is a voyage, which have already been shown to you in Chota Bheem, about road rules, they are being shown and you are learning about it. రెడ్ లైట్ వేస్తే ముందుకు వెళ్ళకూడదు, స్పీడ్గా సైకిల్ తొక్కకూడదు, సైకిల్ మీద ముగ్గురు ఎక్కకూడదు, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అంతేకాదు అన్యాయాన్ని భరించకూడదు. చోటా భీమ్ అందరినీ కొడతాడు. ఎందుకు కొడతాడు? తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి కొడతాడు. అది మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. వాడు తప్పు చేసాడు, వాడిని ఇంక కొడతాడు చోటా భీమ్ వచ్చి. అంటే మనం తప్పు చేయకూడదు. దట్ వే వీఆర్ లెర్నింగ్ త్రూ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఇంట్రెస్ట్, అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎంజాయ్మెంట్, మనం ఏమి నేర్చుకోలేము. మనకు ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలా, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, తర్వాత ఎంటర్టైన్ అవుతూ ఉండాలి మనం. అప్పుడే మనం నేర్చుకోగలం. ఆ విషయం కూడాను మనకి ఈ పుస్తకం డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు చాలా చక్కగా చూశారు. వై? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఇన్ టు 3 పార్ట్స్. ఏ రీడింగు, బి రీడింగు, మొట్టమొదటి పేరు ఇక్కడ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అని పెట్టారు, కానీ తర్వాత సి రీడింగ్ అని పెట్టేశారు. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ సి రీడింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. అయితే ఆల్ దీస్ 3 లెసన్స్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఒక విషయం అక్కడ చెప్పేసి వదిలేసి ఇంకో విషయంలోకి వెళ్ళలేదు. ఎర్లియర్ బుక్స్ చూస్తే అట్లాగే ఉండేవి. దీనికి పొంతనే ఉండదు. పొంతన అంటే ఈ మొదటి లెసన్లో మనం నేర్చుకున్నది మర్చిపోయి రెండో లెసన్లో నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. రెండో లెసన్లో నేర్చుకున్నది మర్చిపోయి మూడో లెసన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అలాగుండే ఇంతకుముందు బుక్స్. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఈ బుక్స్లోనూ మొదటి లెసన్లో ఏంటి నేర్చుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిందే రెండో దాంట్లో ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిందే మూడో దాంట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి వెన్ వీ రిమూవ్ దిస్ కంప్లీట్ యూనిట్, మనం కంప్లీట్ చేసేసరికి మనకి చాలా మటుకు ఏరియా కవర్ అయిపోతుంది. ఆ టాపిక్ మీద మనకు ఒక పెద్ద పట్టు దొరికిపోతుంది అన్నమాట. అలాగ డిజైన్ చేశారు ఈ బుక్ని. తర్వాత హియర్ రీడింగ్, ఏ రీడింగ్, బి రీడింగ్ వచ్చేసరికి పోయము. మళ్ళీ అలాగే ఏ రీడింగ్,
ఏదో అయిపోయింది. బీ రీడింగ్ వచ్చేసరికి మళ్ళా పోయం. అలాగే ఇక్కడ కూడాను బీ రీడింగ్ వచ్చేసరికి మళ్ళా పోయం. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బీ రీడింగ్లోనూ ఒక పోయం పెట్టారు. అయితే పోయంకి ఈ మిగతా ఇంతకుముందున్న ప్రోజుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఎస్, దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్. అలాగే సెలెక్ట్ చేయబడింది. అంటే ముందు చెప్పిన లెసన్కి ఈ వచ్చే పోయంకి రెండింటికి సంబంధం ఉండాలి. చూడండి హౌ ఇట్ హెస్ బీన్ థాట్ అబౌట్, రైట్? దట్ ఈస్ ది లెసన్ రీడింగ్, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ recapturing or capturing or recapturing whatsoever, it is a continuous process. అంటే లెసన్ 1 నుంచి లెసన్ 8 వరకు కూడాను ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నో ఓవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్యాప్. ఎక్కడ ఇది మర్చిపోవడానికి గ్యాప్ లేకుండా ఆ కుర్రాన్ని ప్యాక్ చేసి ఉంచారు. సో ది వరల్డ్ త్రూ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బుక్. వై ఐ am telling it is, you should love your book first. As a student, you should love your book. You should know what is there in the book. మేము చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, పుస్తకం రాగానే గబ్బ తిరిగేసి చూసేవాళ్ళం ఏంటంటే ఉన్నాయని. Nowadays, the children are not having that much of a time. I don't blame them and nor I blame the teachers, nobody. They don't have simply that much of time. So you should know, మీకు తెలిసి ఉండాలి ఆ బుక్లో ఏమిటున్నాయి, మనం ఏంటి నేర్చుకోబోతున్నాం, దీనివల్ల మనకి ఏమిటి ఉపయోగం అన్నది మనం ఈ 3 విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందస్తుగా ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఓన్లీ 3 units. ఆఫ్టర్ వెన్ వీ ఫినిష్ దీస్ 3 units, we will see 4, 5, 6. After finishing that, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That way we will divide it into 3 parts. And how these are all connected? What are all the things connected to it? Lessons. What are all the things we are learning? ఇవన్నీ కూడా దాంతో కలుపుకొని ఒకేసారిగా మనం ఒక్కొక్క 3 units ఒక్కొక్కసారి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 3 unitsలో ఏముంటున్నాయి అని చూసుకుంటే, రీడింగ్ ఏలోను పీస్ అండ్ హార్మనీ అని ఒక మంచి స్టోరీ ఒకటి పెట్టారు. ఈ మంచి స్టోరీ ఎందుకన్నానంటే, స్టోరీ అంటే మనకి ఏంటి కావాలి? స్టోరీ అనగానే మనకి యానిమల్స్ కావాలి, లేదా రాజకుమారుడు కావాలి, లేదా చోటా భీమ్ కావాలి. ఈ విధంగా కార్టూన్ వర్క్లో మనం చూస్తున్నాం. కార్టూన్స్లో మనం ఏం చూస్తాం? టామ్ అండ్ జెర్రీ చూస్తాం, లేదు అంటే ఇంకేదో చూస్తాం. కానీ అక్కడ యానిమల్సే ఉంటాయి, యానిమేటెడే అవి. ఆ యానిమల్స్ చూస్తాం మనం. దేర్ మూమెంట్స్, దేర్ టాకింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దే అమ్యూజ్ అస్. అవి మనకి ఆనందం కలిగిస్తాయి. మనకే కాదు, అంటే మీ చిన్నపిల్లలకే కాదు, మన పెద్దవాళ్ళని కూడా చూసినప్పుడు మాకు ఆనందం కల్పిస్తాయి. ఎందుకు అంటే అవి బొమ్మలు కాబట్టి. ఆ బొమ్మలు కూడా అవి ఏమిటవి? పశువుల బొమ్మలు కాబట్టి. ఆ పశువులు కూడా మనకి తెలిసిన పశువులు కాబట్టి, జంతువులు కాబట్టి. అంటే యు సీ, త్రూ ది యానిమల్స్ we are learning something. It is not the thing now given. It is coming from ages. Panchatantra stories, you must have heard. పంచతంత్ర కథలు. దాంట్లో పిల్లి మాట్లాడుతుంది, కుందేలు మాట్లాడుతుంది, టార్టాయిజ్ మాట్లాడుతుంది కదా. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్లో మనకు వచ్చింది కదా ఏంటి? అది పీస్ అండ్ హార్మోనీ. వాట్ ఈస్ దిస్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ? హార్మోనియం అంటే అలాది కాదు, ఇలా వాయించేది కాదు. హార్మోనీ అంటే కలిసికట్టుగా ఉండడం, ఒకళ్ళనొకళ్ళని ఆదరిస్తూ ఉండడం, తర్వాత ఒకళ్ళు కూడాను భాయిగా ఉండడం, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్మనీ. టు గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టు బీ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ ఏ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హార్మనీ. తర్వాత పీస్. పీస్ అంటే శాంతంగా ఉండడం, గొల్ల గాలి కాకుండా. అంటే మనం టీచరు క్లాసులోకి రాకముందు మనం ఎలా ఉంటాము, అలాగ ఉంటే పీస్ అవుతుందా? నో. పీస్ మీన్స్ వాట్? వెరీ కంప్లీట్ సైలెంట్. మీన్స్ ఇఫ్ ఐ పుట్ మై పాకెట్ రుమాల్ డౌన్, ద సౌండ్ ఆఫ్ దట్ పాకెట్ రుమాల్ షుడ్ రీచ్ యువర్ ఇయర్. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ పీస్.
రైట్? అండ్ మోర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, పీస్ మీన్స్ శాంతి. శాంతి అంటే ఏంటి? నేను నిర్భయంగా ఇక్కడ ఉంటున్నాను, నాకు ఏమి భయం లేదు. కొన్ని జాగాల్లోనూ, శని సింగనాపూర్ ఉన్నది మహారాష్ట్రలోను, అక్కడ ఇళ్ళకి తాళాలు ఉండవు, తలుపులు ఉండవు, కిటికీలు ఉండవు. కిటికీ అంటే పెద్ద జాగా ఖాళీ, తలుపు అంటే పెద్ద జాగా ఖాళీ, ఓ పరదావే వేసి ఉంటుంది. ఇవాళ రేపు ఎంతకుముందు అది కూడా లేదు. ప్రజలు హాయిగా పడుకుంటారు. ఎందుకు? భయం లేదు కాబట్టి. ఆ భయం లేకపోవడమే పీస్. భయంగా బతకడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ పీస్ అగైన్. భయంగాను ఏమైపోతుందో, బాంబు పడిపోతుందా, ఎవరు వచ్చేస్తారా, మన ఇంట్లో దొంగలు వచ్చేస్తారా, ఇట్లాంటి భయాలు ఉంటే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ అగైన్ పీస్. భయం లేకుండా ఉండాలి. ఫియర్లెస్ వీ కెన్ సే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీస్. కెన్ వీ లివ్ లైక్ దట్? ఇఫ్ వీ క్వశ్చన్ అవర్ సెల్స్, కెన్ వీ లివ్ లైక్ దట్ యాజ్ ఆఫ్ డేట్? No, that is the answer. No. Why? You know pretty well. మీరు టీవీ వాచ్ చేస్తారు, న్యూస్ కానీ వాచ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, అల్లక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది కదా, బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది, చాలామంది దెబ్బలు తగిలాయి, చాలామంది చనిపోయారు, ఫలానా జాగా బిల్డింగ్ పడిపోయింది, రైట్, ఫలానా జాగా వరదలు వచ్చేసాయి, ఫలానా జాగా వాల్కనో, ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. అంటే ఇవన్నీ భయానికి కారణాలే కదా. ఈ భయం లేకుండా ఉండగలగడమే పీస్. ఈ భయం లేకుండా ఎప్పుడు ఉండగలం? వెన్ దెర్ ఈజ్ హార్మనీ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయపడుతూ అందరూ కూడాను భాయి బెహన్ అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉండగలిగిస్తే దాన్ని హార్మనీ అంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ టాట్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ లెసన్. ఇన్ ద సెకండ్ లెసన్, ఐ వాంట్ పీస్. Who said this? The earth says this. The earth says this. I want peace. Why? Earlier ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు పూరి గుడిసెలు వేసుకుని ఉండేవారు. పూరి గుడిసె అంటే చుట్టూను మట్టి కట్టడము, తర్వాత మీద గడ్డితోనూ రూఫ్ వేసుకుని ప్రజలు హాయిగా ఉండేవారు కదా. ఇప్పుడు మనకి ఏంటవుతుంది? ఇల్లు కట్టాలి అంటే పెద్ద ఇల్లు కడుతున్నాం. ఎంత? 25 స్టేర్స్ ఆర్ దాట్, ఫ్లోర్స్ ఆర్ దాట్, 25 ఫ్లోర్స్. 25 ఫ్లోర్స్ ఉంటే గొప్ప ఇల్లు అనమాట అది. కానీ ఆ గొప్ప ఇల్లు కట్టడానికి ఆ పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడు? మన భూమిని తవ్వేశాడు. అంటే భూమికి ఎంత బాధ వేస్తుందో ఆలోచించండి. భూమిని కూడా మనం మాత అంటాం కదా, భూమాత అంటాం కదా. మరి భూమాతను మనం తవ్వుతూ ఉంటే దానికి ఎంత కష్టం వస్తుంది? కానీ భరిస్తుంది, భూమాత భరిస్తుంది. ఎందుకు? నా పిల్లలే ఇంట్లో ఉంటారు, నన్ను తవ్వేసినా పర్వాలేదు, కానీ నా పిల్లలు హాయిగా నా ఇంట్లో ఉంటే పర్వాలేదు. దాన్ని అందుకే అన్నారేంటి? భూమి అంత క్షమించగలిగే దేవత ఇంకోళ్ళు లేరు అని. రైట్? ఇంకా తర్వాత చూస్తే బాంబు బ్లాస్ట్ అయ్యి భూమికి ఎంత పెద్ద కన్నం పడిపోయింది. దానివల్ల భూమికి ఏమైనా సరదాగా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కాబట్టి ఆ భూమాత వేడుకుంటోంది. ఎవరిని? దేవుళ్ళనా, విష్ణుమూర్తినా? మిమ్మల్నే వేడుకుంటోంది, నన్ను శాంతంగా ఉంచండి అని. అంటే ఇంతకుముందు పీస్ అండ్ హార్మనీకి ఈ పోయంకి ఎంత దగ్గర సంబంధం ఉందో చూసారా? దట్ వే ది బుక్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్. బుక్ని అట్లా డిజైన్ చేసి పెట్టారు మన కోసం. తర్వాత మూడవది చూస్తే ఇక్కడ గ్రాండ్ కంటెస్ట్. వాట్ ఈజ్ కాంటెస్ట్ ఆర్ కంటెస్ట్? కంటెస్ట్ అంటే మనకి టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? చిన్నపిల్లలు డ్యాన్స్ చేస్తారు, సరేగమప అని చిన్నపిల్లలకి పాటలు వస్తూ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ కాల్డ్? అవి మనం ఏంటంటాం? రియాలిటీ షోస్ అంటాం. ఆ రియాలిటీ షోస్లో పాల్గొనే పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడాను పాల్గొంటారు. ఎందుకు? దే వాంట్ నేమ్, దే వాంట్ ప్రైజ్ మనీ, దే వాంట్ సంథింగ్, ఎక్లైమ్. ప్రజలకి ఏంటి కావాలి? ప్రశంస కావాలి. నువ్వు బాగా చేస్తున్నావురా అంటే. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ కాల్ సమ్ ఆఫ్ యూ అండ్ సే
You are a good boy, go and bring something. You will immediately run and bring it. Hey, bad boy, come here, go, bring it here. You will never go. Why I said bad? When I said good, you will run. That is there in the man's structure itself to retaliate for the words, to respond to the words. మనం రెస్పాండ్ అయిపోతాం. గుడ్ అనగానే అబ్బా నేనే గుడ్ అనుకుంటాం. మా టీచరు ఇవాళ క్లాస్లో గుడ్ ఇచ్చారు అని ఇంట్లో చెప్పుకుంటాం. వై? దట్ ఈస్ దేర్ విత్ అస్. అండ్ when we say in the class I got good, that itself says you have competitive spirit within you. ఈ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అని లేనివాడు ఎవడు ఉండడు. నేను ఫస్ట్ రావాలి, నాకు మంచి మార్కులు రావాలి, నాకు టీచర్ గుడ్ అనాలి, నేను ముందు బెంచ్లో కూర్చోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ కంటెస్ట్స్ విత్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. యూ వాంట్ టు కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇట్. It is not necessary that you have to go to TV channels and you participate. They are not necessary. స్కూల్లోనే మనకి రన్నింగ్ రేస్ అయింది, స్కూల్లోనే డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ అయింది, స్కూల్లోనే సింగింగ్ కాంపిటీషన్ అయింది. దాంట్లో కూడా మనం కాంటెస్ట్ చేయొచ్చును. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఎస్ కాంటెస్ట్స్. టెస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జామినేషన్. కాంటెస్ట్ మీన్స్ విషయం మీద, ఒక విషయం మీద టెస్ట్ పెట్టడం, కాంటెస్ట్. సో ఆ కాంటెస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే అడవిలో జరిగింది. ఎవరి మధ్యన జరిగింది? జంతువుల మధ్యన జరిగింది. ది ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ విత్ ది జంగల్ అండ్ లాస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఆల్సో started with jungle, and it talks about the friendship and cooperation and happiness, peace and your brotherlyhood everywhere in all the three. Thus this unit, it all talks about your behavior, friendly behavior, peaceful behavior, amicable behavior, you are agreeable to that behavior. Means ఫస్ట్ లెసన్తో మనకి బిహేవియర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకు? స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఓన్లీ వెన్ హీ ఈజ్ డిసిప్లైన్డ్. క్రమశిక్షణ ఉంటేనే అతను కానీ ఆమె కానీ స్టూడెంట్ అవుతారు. అది కూడా మనకి ఒక చెప్పి చెప్పకుండా ఆ మూడిట్లో చెప్పారనమాట. క్రమశిక్షణ ఉండాలిరా అబ్బాయి, నువ్వు పీస్ఫుల్గా ఉండాలిరా అబ్బాయి, అందరినీ సమదృష్టితో చూడాలిరా అబ్బాయి అని మనకు చెప్పారనమాట. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ యూనిట్. సి అది ఎంత మూడు లెసన్లు 3 టైటిల్సే, కానీ ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. అంటే అది అక్కడ 3 అలా పెట్టడానికి ఎంత థాట్ చేసుంటారు. సో వీ విల్ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ విత్ గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్, సో 2, A reading is The Lost Casket. B reading is In the Bazaars of Hyderabad. C reading Tyagaraja, The Immortal Musician. So, what is the importance here, sir? అక్కడేదో మీరు చెప్పేశారు, పీసు హార్మోనీ 3 కలిసి ఉన్నాయి, బాగుందని చెప్పేశారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి సార్? ది లాస్ట్ క్యాస్కెట్ అట, రెండోది సార్ హైదరాబాద్ బజార్స్ అట, మూడోది త్యాగరాయ. ఏంటి సార్ దీంట్లో కామను? దెర్ ఈస్ ఎ కామన్నెస్ ఇన్ దిస్. These 3 talk about the history of your ancient India. How great your India. మన దేశం గురించి మనం నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. మనకన్నా ముందున్న వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు, ఎంత చక్కగా ఉండేవారు, వాళ్ళకి ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి, మొత్తం వరల్డ్లోనే ఎందుకు వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు అని తెలుసుకోవడానికి మన సెకండ్ యూనిట్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ముగ్గురిని మనం చూస్తే మొదటేమొచ్చి శివాజీ మహారాజ్. మహారాష్ట్రలోను హీ ద గ్రేటెస్ట్ ఎంపరర్ ఓవర్ దర్, ఛత్రపతి శివాజీ. వెరీ రీసెంట్లీ ఇది 16th century ఆర్ 17th centuryలోని అతను ఉండేవాడు. అక్కడ సింహగడు ఇలాంటి ఎన్నో గడులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా అతను స్థాపించినవే కోటలు. సో ఆ శివాజీ మహారాజు ఎట్లాంటి వాడు, అతని తాలూకా హార్మోని ఎట్లా ఉండేది అంటే మొదటి లెసన్కిను దీనికి మళ్ళా కలిపి ఉన్నది అగైన్, వదిలేదు. అంటే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా ఉండేది, అతను ఎలా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేశాడు,
దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దట్ క్యాస్కెట్, ది లాస్ట్ క్యాస్కెట్. తర్వాత రెండోది బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. మన హైదరాబాద్ గురించి మనకి ఏంటి తెలుసు సార్? తాజ్మహల్ ఉన్నది, గోల్కొండ ఉన్నది, తర్వాత ఇక్కడేమో వచ్చి బిర్లా టెంపుల్ ఉన్నది, అక్కడ ట్యాంక్ బ్యాండ్ ఉన్నది, అలా అక్కడ జూ పార్క్ ఉన్నది, వీళ్ళు ఇక్కడేమో వచ్చి ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ ఉన్నాయి, అలా అక్కడ కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఇది ఉంది సార్, పార్క్ ఉన్నది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్. ఇవన్నీ ఉన్నవి మనం తెలుసుకోవడం గొప్ప కాదు, ఇంతకుముందు ఏంటుండేది అది తెలుసుకోవడం గొప్ప. దాని గురించి సరోజిని నాయుడు అని ఒక ఆమె రియలీ బెంగాలీ, ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ స్థిరపడ్డారు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసేవారు. ఇక్కడ స్థిరపడి ఇక్కడే ఒక బాయ్ని పెళ్ళాడి ఆమె ఇక్కడే ఉండిపోయి హైదరాబాద్ ఈజ్ మై నేటివ్ ప్లేస్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంది ఆమె. అంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ ఇండియా ఫస్ట్, నో డౌట్. అంటే నీ పక్క రాష్ట్రం గురించి, మహారాష్ట్రం గురించి తెలుసుకున్నావు. ఇప్పుడు బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో మీ రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకుంటున్నావు. అంటే ఏంటి, ఇప్పటి నుంచి ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ డేలో అంటే స్వాతంత్రం రాకముందు మన హైదరాబాద్ ఎట్లాగుండేది ఆ బజార్ చూస్తేనే మనకు తెలిసిపోతుంది. అంత చక్కని వర్ణన సరోజిని నాయుడు గారు ఆ పోయంలో పెట్టారు. అది మనం తీరాలి. హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆంధ్రాలో ఉన్నా తెలంగాణలో ఉన్నా సరే హైదరాబాద్ గొప్పతనమే, అది మనం తెలుసుకోవాలి. ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇట్స్ మార్కెట్స్, హౌ రిచ్ దే వర్, హౌ రిచ్. నౌ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ బొమ్మనా బ్రదర్స్, చందనా బ్రదర్స్, తర్వాత చర్మాస్, లేదు అంటే సౌత్ ఇండియా మాలు, ఇవన్నీ చెన్నై మాలు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చాయి. ఇంతకుముందు బజార్ అంటే చార్మినార్ దగ్గర, చార్మినార్కి ఇటుపక్క అటుపక్క మంచి బజార్ ఉండేది. దాంట్లో నువ్వు అనుకున్న వస్తువు నువ్వు దొరుకుతూ ఉండేది. అట్లా ఉండేది అనమాట. అంటే ఏంటి, గోల్డ్ నుంచి, ముత్యాల నుంచి, రత్నాల నుంచి, పగడాల నుంచి, తర్వాత చిన్న గంధపు సారాల దగ్గర నుంచి, లేదు అంటే మనకి చేతికి పెట్టుకునే గోరింటి దగ్గర నుంచి, వాయిద్యం నుంచి, ఇవన్నీ అక్కడ ఉండేవి. అవన్నీ దొరికేవి. ఆఖరికి మనం ఆడుకునే చెస్ కానీ, లేదు అంటే మన పాచికలు ఆడతాం, అది కూడా అన్నీ దొరికేవి అక్కడ. ఆమె ఏ వస్తువుని వదలలేదు. బజార్నేమో అంత రిచ్గా చూపించింది ఆవిడ. అంటే ఏంటి, మహారాష్ట్ర గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మనం మన హైదరాబాద్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే పక్క నుంచి తెలుసుకో, మనని మనం తెలుసుకో. 2. మూడో దానికి వచ్చేసరికి త్యాగరాజ, ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యూజిషియన్. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ శివాజీ మహారాజ్, హీ ఈజ్ వరల్డ్ రినౌండ్ పర్సనాలిటీ. ఎవ్రీబడి న్యూ హిమ్, వరల్డ్లో కూడాను. అలాగే సరోజిని నాయుడు, హీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ నైటింగేల్. ఆమె గురించి కూడాను చాలామందికి తెలుసును వరల్డ్లోను. ఆమె గురించి మనం చదువుకుంటున్నాం. బజార్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఈ హైదరాబాద్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే మన బయట కంట్రీస్ కూడా మనకు అందరికీ తెలుసును. చాలామంది మీరు యూఎస్కి వెళ్ళినా సరే దే నో ది హైదరాబాద్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఆస్ట్రేలియా దే నో ఇట్. ఇఫ్ యూ గో ఆఫ్రికా దే నో ఇట్. వై వీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేమ్. అవర్ హైదరాబాద్ వాజ్ సచ్ ఫేమస్. అందుకు వరల్డ్లోనే ఫేమస్ అయిన కంట్రీలు మనం ఆ బజార్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. మూడో దానికి వచ్చేసరికి మ్యూజిక్. మన జీవితంలో మ్యూజిక్ ఎంత ఇంపార్టెంటు అంటే, చిన్న పిల్లడు పుట్టి ఇంకా 3-4 రోజులు అవ్వలేదు, మమ్మీ పాట పాడితే కానీ పండుకోదు ఆ బిడ్డ. మమ్మీ వచ్చి ఎలాగ పాడినా సరే, గరగరగరమని పాడినా సరే, జోజో బాబా జోజో అని పాడినా ఆ పాప పడుకుండిపోతుంది, భయపడదు. మనకు భయం వేస్తుంది. వై? దట్ ఈస్ ది మదర్ స్టోన్ అండ్ మదర్ ఈజ్ సింగింగ్ ఫర్ మీ. ఇట్ ఈస్ ద మ్యూజిక్. అది మ్యూజిక్లో గొప్పతనం. మనము మ్యూజిక్ ఎందుకు బాగుంది అనుకున్నామంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ వీ పీపుల్. మనము ఆ సంగీతాన్ని మనం గుర్తించాం, మనం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం ఆ మ్యూజిక్కి. కాబట్టి ఆ మ్యూజిక్ అంత గొప్పతనం వచ్చింది.
అయితే ఈ మ్యూజిక్ మనం వాయిస్తున్న మ్యూజిక్ వయలిన్ ఉందండి. నేను మంచి వయలినిస్ట్, చాలా బాగా వయలిన్ వాయిస్తాను. ఇది నేను తీసుకెళ్ళి ఇంకొకరి దగ్గర వాయించాను అనుకోండి, ఎవరికో వయలిన్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఆ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటో తెలియదు, వాడి దగ్గర వాయించాను అనుకోండి, వాడు మెచ్చుకుంటాడా? మెచ్చుకోడు. అంటే ఏంటి? మెచ్చుకుంటేనే అది మ్యూజిక్. అలాగే ఈ త్యాగరాజ, హీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మ్యూజిషియన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. త్యాగరాజ కీర్తనలు అంటారు. ఇవాళ రేపు ఎవరి సంగీతం నేర్చుకున్నా సరే బ్రోచేవా అని, ఆ బ్రోచేవారు ఎవర్రా అంది, ఎవరు రాశారు? అది త్యాగరాజు గారు రాసిన పాటది. అతను రాసింది రాములు వారి మీద చాలా పాటలు రాశాడు, రైట్. ఈ పాటలన్నీ కూడాను ఇక్కడే ఈ బ్రోచే అని మనమే సంతోషపడిపోము. అక్కడ యూఎస్లో కూడాను సంగీత కచేరీ అయితే వాళ్ళు అది వాయిస్తారు, బ్రోచేవారు ఎవర్రా అన్నది, రైట్. ఎందరో మహానుభావులు అది వాయిస్తున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ అలా వింటారా. వై? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంపోజ్డ్, రిటన్, కంపోజ్డ్ బై దట్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ త్యాగరాజ. అతను ఏమిటి, ఎట్లా స్టార్ట్ చేశాడు? మనలాగా చదువుకుందా? అతను చదువు సంధ్యలు ఏమైనా ఎవరైనా నేర్పారా? లేదా మనలాగే మన సూటు బూటు వేసుకునేవాడా? మనలాగే 2 వీలర్ మీద వస్తూ ఉండేవాడా? లేదంటే బస్సులో స్కూల్కి వస్తుండేవాడా? అవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అప్పట్లో ఇన్ని విధాలైనటువంటి వాట్ వి కాల్ యాజ్ సువిధ అంటాను నేను. సువిధ అంటే ఏంటి? మనకి చాలా ఈజీగా మనకి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి, స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్లు అన్నీ మనకి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో మనం చదువుకోవాలంటే మనకు కష్టం అనిపిస్తుంది. ఆ కాలంలోనూ గంగా నదిని దాటి వెళ్ళేవారట మన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు. గంగా నది ఈ ఒడ్డు నుంచి దాటి ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళి అక్కడ చదువుకునేవారట. అంటే దాటి వెళ్ళడం అంటే పడవ మీద కాదు, ఈదుకొని వెళ్ళేవాడు. అది ఆగస్టు నెలలో అయితే గంగా నది ఈ ఒడ్డు ఆ ఒడ్డుకి శుభ్రంగా ఇది పారుతూ ఉంటుంది, స్పీడ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో కూడాను అతను ఈదుకుని వెళ్ళేవాట, బుక్స్ తడిసిపోకుండా పెట్టుకుని. అంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ నాట్ సచ్ ఈజీ ఇన్ దోస్ డేస్. అయితే అతను పడ్డ బాధలు ఏంటి? చదువుకోవడానికి చదువుకున్నాడా లేదా? ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే రేపొద్దున మనం ఏదో అవ్వచ్చు కదా, ఏఆర్ రెహమానో లేదంటే ఇంకేదో అవ్వచ్చు కదా మనం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక త్యాగరాజు గారి గురించి, అది కూడా అతను కూడా వరల్డ్ రినౌండ్ ఫిగరే, అందరికీ తెలుసును వరల్డ్లో అందరికీ. అతని గురించి ఇక్కడ చెప్పాడు. అంటే ఏంటి? మన కల్చరు, తర్వాత మన తాలూకా కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్, మనం ఇండియన్నెస్ అన్నది మనకి సెకండ్ యూనిట్లో చెప్పారు. అండ్ దాంట్లో కూడా హార్మనీ ఉంది. అక్కడ వదిలేసిన హార్మనీ అక్కడ వదిలేయలేదు, దీంట్లోకి సెకండ్ దాంట్లోకి మెల్లిగా చొరబడింది. చూస్తారా? అలాగే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నవి దీంట్లోకి వస్తాయి మెల్లిగా. అండ్ హియర్ ఇన్ యూనిట్ 3 వాట్ హెస్ బీన్ టాక్డ్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ miracle. What is a miracle? That which we did not expect. That which we did not expect is a miracle. And everybody waits for that miracle to happen, to occur. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ మిరకల్ అంటే ఏంటి? ఏ మిరకల్ అంటే అద్భుతం. ఒక అద్భుతం జరిగితేనే ఇది అవగలదండి, లేదే అవదండి అని చాలామంది వదిలేస్తారు అద్భుతం మీద. అది మనకి ఇక్కడ ఈ లెసన్లోను వాట్ కెన్ $1.11 డూ లో మనకు ఒక మిరకల్ చూపించాడు. అయితే ఈ అద్భుతం గురించి మనం అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలా? అద్భుతం అయితే కానీ మనకి ఈ పని అవదని ఆగాల? కాదు, మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూనే ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ మనకు చిన్న అమ్మాయి కనిపిస్తుంది ఈ స్టోరీలోను. ఆమె తాలూకా ఎంత చెయ్యాలో అంత చేస్తుంది. ఆమె తాలూకా తమ్ముడు గురించి అందరూ వదిలేశారు, డాక్టర్లు వదిలేశారు, తల్లిదండ్రులు వదిలేశారు. ఎందుకంటే ఒక మిరకల్ ఏర్పడితేనే, ఒక అద్భుతం జరిగితేనే కుర్రాడు బతకగలడు అని. ఈ అమ్మాయి విన్నది, ఏదో అద్భుతంట, మిరకల్ట, అది ఉంటే నా బ్రదర్ బతికిపోతాడు. ఓకే, నేను కొని పట్టుకొస్తాను. మై మమ్మీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్, మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ టు
టు బ్రింగ్ దట్ మిరకల్, టు బై దట్ మిరకల్. దే మే నాట్ బీ హ్యావింగ్ మనీ, బట్ ఐ హ్యావ్ మనీ. ఎక్కడ మనకి చిన్న పిడతలు ఉంటాయి, దాంట్లో మనం డబ్బులు వేసుకుంటాం, అందరూ ఇచ్చినవి దాచుకుంటాం, సేవింగ్స్. దాన్ని విరక్కొట్టేసి తీసుకుంటే దాంట్లో $1 11 సెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. అంటే ₹1.11 లాగా అనమాట. మనకి ₹1 ఏమైనా వస్తుందా? ₹10 ఏమి రావట్లా. కానీ ఆ అమ్మాయి ఆ $11 పట్టుకొని పక్కన ఉన్న మెడికల్ దుకాణంకి వెళ్తుంది. అక్కడ దుకాణదారుని అడుగుతుంది, బాబు మిరకల్ అనేది మందు ఉందా మీ దగ్గర? మా తమ్ముడు ఒంట్లో బాగాలేదు, వెయ్యాలి, ఇయ్యమ్మా, ఇదిగో నా దగ్గర ఉంది, $1 ఈ 11 సెంట్లు ఉన్నాయి, ఇది తీసుకున్న మిరకల్ ఇయ్యమ్మా అని ఆ మెడికల్ షాప్ అతను అడిగింది. ఆ మెడికల్ షాప్ అతను ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పకూడదు అనే ఒక సందిగ్ధ అవస్థలో పడిపోయాడు. ఆ పక్కన ఇంకో పెద్ద మనిషి నిలబడి ఉన్నాడు. ఏంటమ్మా మీ తమ్ముడికి ఏంటైంది అన్నాడు. మా తమ్ముడికి ఏంటైందో కానీ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, డాక్టర్లు అందరూ చెప్పేశారు మిరకల్ అయితేనే బతుకుతాడు, అందుకోసం నేను మిరకల్ కొనడానికి పట్టుకొచ్చాను, ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి, సరిపోతే చెప్పు, తర్వాత మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాను, కానీ నాకు మిరకల్ మా తమ్ముడికి ఇయ్యి బతికించుకోవాలి. ఆ పెద్ద మనిషి ఒక డాక్టరు, అతను చెప్పాడు, ఇగో నేను ఈ $11 తీసుకుంటున్నాను, మీ తమ్ముడికి నేను మిరకల్ వేస్తాను, డోంట్ వరీ అని హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి చూసి అతన్ని ఇమ్మీడియట్గా తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేసి అతనికి అంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, అమ్మా మీ తమ్ముడు బతికిపోతాడు ఓకే అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి అతను వెళ్ళిపోతాడు. అంటే ఈ $11 బతికించేయా కుర్రాన్ని? యాక్చువల్గా మిరకల్ జరిగిందా? మిరకల్స్ జరుగుతాయా? మేబీ ఆ డాక్టరు ఈ కుర్రమ్మ కలవడం అక్కడ మిరకలేమో, రైట్? ది పేరెంట్స్ కుడ్ నాట్ అప్రోచ్ దిస్ డాక్టర్, బట్ ది ఇన్నోసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గర్ల్ made the doctor go and treat the boy there. Maybe it is a miracle if you think, or the faith which the girl has within her. Let me tell about the faith. ఆ ఫెయిత్ మనందరికీ ఉండాలని చెప్పి ఈ లెసన్ పెట్టారు ఇక్కడ. ఎంత ఫెయిత్ ఉండాలి అంటే నెవర్ ఎండింగ్ ఫెయిత్ ఉండాలి, ఇన్ఫినిటీ. దానికి ఒక ఎండింగ్ ఉండకూడదు, అంత ఫెయిత్ మనం ఉంచుకోవాలి. ఉంచుకుంటేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. అది ఆ లెసన్లో మనకు చెప్పబడింది. మిరకల్ అయిపోయింది, కుర్రాడు లేచిపోయాడు, అమ్మాయి సంతోషించింది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ స్టోరీ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ అవుట్లైన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మీనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఈజ్ వీ ఆర్ టు ట్రై ఫర్ ఇట్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ది ఫెయిత్. ఎందుకు అవ్వదు, మిరకల్ ఎందుకు రాదు అని అమ్మాయి పట్టుబట్టింది కాబట్టి మిరకల్ జరిగింది. ఏంటో మిరకల్ జరగడం? పక్కనే ఆ డాక్టర్ గారు రావడం, ఆ డాక్టర్ గారు వినడం, ఆ డాక్టర్ గారు రెస్పాండ్ అవ్వడం ఈ చిన్న పిల్ల కోసం. లేదంటే డాక్టర్ మిరకల్ $1 మిరకల్ కావాలి అమ్మాయికి, 3 లక్షలు పట్టుకుంటే కానీ అవ్వదు, ఆ డాక్టర్ గారు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, వెళ్ళలేదు. దట్ ఈస్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ వీ లెర్న్ ఇన్ దిస్ లెసన్. ది వాట్ $1.11 కెన్ డూ. దే కెన్ డూ మిరకల్స్, అది చెప్పబడింది. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది ఫెయిత్ ఇన్ యూ. అండ్ నా దానికి తగిలి ఏముంటుంది అంటే ఏ నేషన్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఆ ఫెయిత్తోనే, అండ్ అగైన్ హార్మోనీతోనే. అగైన్ ఫస్ట్ ఉన్న హార్మోనీ ఇక్కడ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చింది, డాక్టర్ గారి వరకును. తర్వాత ఇక్కడ ఈ నేషన్స్ స్ట్రెంగ్త్ని చూసారా, దాంట్లో నువ్వు నిజంగా నువ్వు దేశానికి ఏంటి కావాలి అంటే మన గురజాడ అప్పారావు గారిని తలుచుకోవాలి. దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అన్నాడు అతను అప్పుడే. మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, చూసారా అది ఎంత చక్కగా వేసారు అక్కడ. మంచి అన్నది పెంచాలి అంటే హార్మోని అన్నది వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్. తర్వాత దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అన్న భావన మనకి ది నేషన్స్ స్ట్రెంగ్త్లో మనకు కనపడుతుంది. మనం ఎంతమంది, ఎన్ని స్టేట్లు, ఎంత ప్రకారాలు, ఎంత కల్చరు, ఎంత కస్టమ్స్, ఎన్ని ట్రాడిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పండగలు ఉన్నాయి, ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తలుచుకుంటే మనకి భయం వేయవచ్చును. కానీ మనకు అవసరం పడినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒకటే అయిపోతారు.
దే బికమ్ వన్ వెన్ ఎమర్జెన్సీ కమ్స్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ అని ఆ పోయంలో చెప్పబడింది. పోయం చెప్పుకున్నాం, లెసన్ చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి విల్మా రుడాల్ఫ్. ఈ విల్మా రుడాల్ఫ్, షీ హ్యాస్ నో కనెక్షన్ విత్ ఇండియా, బట్ షీ హ్యాస్ ది కనెక్షన్ విత్ ద ఫెయిత్. Here, this lesson, first lesson is connected with this harmony and faith, and here this is connected to this is connected to this. And now Wilma Rudolph, at a very young age, she was she suffered with pneumonia, and that turned into polio. కాళ్ళు చచ్చుబడిపోయాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ వదిలేయలేదు. డాక్టర్లు చెప్పారు ఆమె ఇంకా నడవలేదండి, అంతా కూడా బెడ్లోనే జరగాలి, ఆమె కూర్చోగలదు, బెడ్లో పడుకోగలదు, నడవలేదు, ఏమీ లేదు, కాళ్ళు కదిలించలేదు అని డాక్టర్ గారు చెప్పేశారు. అట్లాంటి విల్మా రుడాల్ఫ్ 1960లోను షీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాట్ ఇస్ దట్ వన్, ది వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ ఉమెన్ విల్మా రుడాల్ఫ్ అని ఒక చక్రం చెక్కేసింది ఒలింపిక్స్ హిస్టరీలోను 1960లో. నవ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఈజ్ ఇట్ ఎ మిరకల్ ఫర్ హెర్? అక్కడ డాక్టర్లు చెప్పేశారు మిరకల్ అయితే కానీ ఏం చేయలేం, మిరకల్ కూడా కాదు, ఆమెకి ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, ఆమె పాదం కింద మోపలేదు అని చెప్పేశారు. బట్ not only she could able to touch the ground with her foot, she could able to walk, she could able to run, she could able to run in such a manner. In Olympics 1960 she won the gold medal and she got the name, she is the world fastest woman. How could she do it? Faith and confidence. అంటే మనకి థర్డ్ లెసన్లోను వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ టోటలీ ఈజ్ ఫెయిత్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దీస్ 3 units, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అండ్ హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ యు సీ ఇట్ ఈస్ దేర్, బట్ టు లెర్న్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ అస్, వీ షుడ్ హ్యావ్ హార్మనీ అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ థింకింగ్ కెపాసిటీ. అవి ఉంటేనే మనం నేర్చుకోగలం. అవి మనం ఉంచుకోవాలి, తెచ్చుకోవాలి. ఒంట్లో లేకపోతే బయట నుంచైనా తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకొని శాంతంగా ఆలోచించాలి, శాంతంగా పని చేయాలి. చేస్తే వీ కెన్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ బిహైండ్ ఆల్ దీస్ 3 దెర్ ఆర్ సర్టన్ డైలాగ్ ఎట్లా రాయడం, తర్వాత కొన్ని వర్డ్స్ ఎట్లా ఉపయోగించాలి, రైట్, ఆ వర్డ్స్ ఉపయోగించినప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చేర్చేశారు. అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు వర్క్ బుక్ వేరే ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వర్క్ బుక్, టెక్స్ట్ బుక్, నాన్ డీటెయిల్ ఈ 3 కలిపేసి ఒక బుక్ తయారు చేశారు. అంటే బై ది టైమ్ యూ కంప్లీట్ దీస్ 3 విత్ ఆల్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ది లెసన్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ నాలెడ్జ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ బుక్ని మనకు తయారు చేశారు. సో లెట్ us go to the first unit, a reading. What is that one? That is, we have peace and harmony, and the second, the poem. These 2 we will learn now.